Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to start a new topic, that is molecular basis of inheritance. Very important topic for the examination of NEET, CET as well as the board exam. Okay, in this topic, molecular basis of inheritance. Before the starting of topic, here what is mean by inheritance? That inheritance means here ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कॅरेक्टरिस्टिक्स ट्रान्सफर होणे याला काय म्हणलं जातं, इनहेरिटन्स म्हणलं जातं. आणि हा जो इनहेरिटन्स आहे हा कशाच्या मार्फत केला जातो, कोणते मोलेक्युल्स किंवा कोणते केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स त्याला रिस्पॉन्सिबल आहेत की जे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कॅरेक्टरिस्टिक ट्रान्सफर करतात. त्या केमिकलचा अभ्यास, त्या मोलेक्युलचा अभ्यास आपल्याला या टॉपिक मध्ये करायचा आहे, म्हणून त्याला मोलेक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स म्हणलेलं आहे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट हियर. येस, एका मुलीने उत्तर सुद्धा दिलेलं आहे बघा इथे, RNA अँड DNA. सो द कॅरेक्टर्स आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, that is with the help of genetic material which is present inside the cell. Every living organism is made up of cells, as you have already known that, and cell is the structural and functional unit of life, and in that particularly cell, in eukaryotic cell particularly nucleus is present, and in nucleus the genetic material is present which is responsible for inheritance. So in higher organisms the DNA is a genetic material, and here in this topic we have to see first that the DNA is the genetic material, and to explain that DNA is a genetic material, number of scientists are experimenting on number of materials. Which are those experiments that we have to see first, and then the structure of DNA, how the DNA replication is taking place in the eukaryotic cell, and then what is the function of actually DNA. DNA is responsible for the production of protein. That protein synthesis process we have to study in this topic, and then the remaining points. So very large topic is there and very important topic is there, so don't miss the lecture of this topic, and also you have to tell your friends. Okay, so let us start here. Molecular basis of inheritance. First we have to see here the introductory point, that the discovery of DNA. As you have known that the DNA is responsible for transmission of character. So first of all we have to see here how the discovery of DNA is taking place in the historical dates. So modern understanding of DNA has evolved from the discovery of nucleic acid to the development of the double helix model. So in previous years, or in 1900, जे 19व्या शतकाच्या सुरुवातीला जर बघितलं तर DNA हे न्यूक्लिक ऍसिड आहे एवढीच माहिती होती आपल्याकडे, परंतु नंतर त्याचं ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर DNAचं, ज्याला आपण डबल हेलिक्स मॉडेल म्हणलेलं आहे, ते अस्तित्वात आलं. आणि त्याच्यानंतर मग ऍक्च्युअली DNAचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याचं फंक्शन कसं आहे, वर्किंग मेकॅनिझम कसं आहे, याच्यावरती अभ्यास केला गेला. सो फर्स्ट हियर न्यूक्लिक ऍसिड्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मिश्चर इन 1869. 1869 साली पहिल्यांदा न्यूक्लिक ऍसिडचा शोध जो आहे फ्रेडरिक मिश्चर या सायंटिस्टने लावलेला आहे. ही सेपरेटेड अ सेल्युलर सबस्टन्स फ्रॉम द न्यूक्लिया ऑफ पस सेल्स कॉल्ड एज अ न्यूक्लिन. When he working, then he separated the cellular substance from the nuclei of the pus cell. Pus म्हणजे इन्फेक्शन झालेल्या ठिकाणी जो पस होतो त्या पस सेल मधला हा सबस्टन्स आहे, जो न्यूक्लिया मधनं त्यानं बाजूला काढला आणि त्याला न्यूक्लिन असं त्यानं नाव दिलेलं होतं. And afterwards the studies were carried out on this material, and subsequent studies showed that this material has acidic properties, and hence it is renamed as a nucleic acid. पहिल्यांदा तो न्यूक्लियस मध्ये सापडला म्हणून त्याला न्यूक्लिन नाव दिलेलं होतं. अँड आफ्टरवर्ड्स some subsequent studies were taking place, and afterwards that material is showing acidic properties, and therefore the name given to that particular substance, that is the nucleic acid. Okay, म्हणजे त्याला न्यूक्लिक ऍसिड का म्हणलेलं आहे तर ते ऍसिडिक प्रॉपर्टीचं आहे म्हणून. आणि त्याला सुरुवातीला नाव काय दिलं होतं, न्यूक्लिन. कशामुळे न्यूक्लिन नाव दिलेलं होतं तर इट इज प्रेझेंट इन द न्यूक्लिया, म्हणून त्याला न्यूक्लिन असं नाव दिलेलं होतं. असे पहिले न्यूक्लिन नाव आहे आणि नंतर न्यूक्लिक ऍसिड. अँड हिअर
the two types of nucleic acids which are found in all living cells, that is deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA. The some introductory points related to this nucleic acid you have already studied in the 11th standard. The name of topic that is biomolecules. Biomolecules chapter 11ला आपण शिकलेला आहे. त्याच्यामध्ये DNA आणि RNA चं बेसिक स्ट्रक्चर काय आहे ते बघितलेलं आहे. आता आपल्याला त्याच्या पुढचं डिटेल स्ट्रक्चर किंवा त्यांचं फंक्शनिंग ऍक्च्युअली काय आहे हे आपल्याला या टॉपिक मध्ये स्टडी करायचं आहे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट हियर. द फर्स्ट पॉइंट हियर, DNA as a genetic material. So how the experiments were done to show that DNA as a genetic material, that we have to see here. So in early 1900s, geneticists knew that the genes control the inheritance of traits and that genes are located on the chromosome and that chemically chromosomes are mainly composed of DNA and proteins. म्हणजे बघा 19व्या शतकाच्या सुरुवातीला जे सायंटिस्ट होते, जेनेटिस्ट होते, जेनेटिक्स मध्ये काम करणारे जे सायंटिस्ट होते, त्यांनी काय सांगितलं की जीन्स आर कंट्रोलिंग द इनहेरिटन्स ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे कॅरेक्टरिस्टिक्स हे जीन्सच्या मार्फत नेले जातात आणि जीन्स कशावरती लोकेट केलेले असतात तर क्रोमोझोम वरती, गुणसूत्र आपण त्याला म्हणतो. आणि ऍक्च्युअली क्रोमोझोमचं जेव्हा केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी केलं गेलं त्यावेळेला असं लक्षात आलं की क्रोमोझोम्स आर मेड अप ऑफ DNA अँड प्रोटीन्स. आणि म्हणून एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे काय जात असतं असं म्हटलं जातं तर DNA जातं असं म्हटलं जातं. म्हणून DNA इज कन्सिडर्ड ऍज द जेनेटिक मटेरियल इन दी ऑल ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. कारण ऍक्च्युअली जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅरेक्टर आपण म्हणलेलं आहे, पण जीन्स कशावरती असतात, क्रोमोझोम वरती असतात आणि क्रोमोझोम कशापासून बनलेले आहे तर DNA आणि प्रोटीन पासून बनलेलं आहे. हेन्स DNA इज नोन एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. सो हियर फर्स्ट वी हॅव टू सी हियर the experiments which were carried out to identify the DNA as a genetic material. There are different scientists who are worked on these different experiments to identify that DNA as a genetic material. The first scientist that the first experiment, it is the Griffith's experiment. पहिला सायंटिस्ट आहे ग्रिफिथ, ज्यानं ह्या DNA as a genetic material शोधून काढण्यासाठी एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. सेकंड एव्हरी, मॅक्लॉइड अँड मॅककार्टी एक्सपेरिमेंट. हे 3 सायंटिस्ट एकत्र होते, एव्हरी, मॅक्लॉइड आणि मॅककार्टी एक्सपेरिमेंट. थर्ड जो आहे हर्शे आणि चेस एक्सपेरिमेंट. असे 3 एक्सपेरिमेंट्स आपल्याला या पॉइंटच्या रिलेटेड बघायचे आहेत की ज्याच्यामध्ये DNA ऍज अ जेनेटिक मटेरियल आहे हे काय केलेलं आहे त्यांनी आयडेंटिफाय करून दाखवलेलं आहे. सो लेट अस सी हियर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दॅट इज द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. ओके, सो हियर फर्स्ट in 1928 a British medical officer Frederick Griffith performed an experiment on bacterium Streptococcus pneumoniae that causes pneumonia in humans and other mammals. So here Griffith has worked on a bacterium that is named as a Streptococcus pneumoniae causing pneumonia in humans and other mammals. हा ग्रिफिथ जो आहे त्याने एक्सपेरिमेंट कोणावरती केलेला आहे तर बॅक्टेरियम वरती केलेला आहे आणि त्याचं नाव काय आहे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, जो निमोनिया कॉझल ऑर्गॅनिझम आहे त्याच्यावरती ग्रिफिथने एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. ग्रिफिथ युज्ड 2 स्ट्रेन्स और 2 जेनेटिक व्हरायटीज ऑफ द स्ट्रेप्टोकॉकस. तर त्यांना अभ्यास करत असताना त्याला 2 स्ट्रेन किंवा 2 जेनेटिक व्हरायटी त्या स्ट्रेप्टोकॉकसच्या बघायला मिळाल्या, त्याने त्या वापरलेल्या होत्या. द 2 स्ट्रेन्स वेर युज्ड ऍज द फर्स्ट स्ट्रेन दॅट इज नोन एज द व्हायरुलंट स्मूथ पॅथोजेनिक एनकॅप्सुलेटेड एस टाईप. बघा पहिला स्ट्रेन कसा आहे, व्हायरुलंट आहे. व्हायरुलंट म्हणजे ज्याच्यामुळे इन्फेक्शन होऊ शकतं. तो स्मूथ आहे, पॅथोजेनिक आहे म्हणजेच इन्फेक्शन क्रिएट करू शकतो. आणि एनकॅप्सुलेटेड एस टाईप, एनकॅप्सुलेटेड म्हणजे त्याच्यावरती कॅप्सूल आहे, कव्हरिंग आहे, असा पहिला स्ट्रेन आहे. सेकंड हियर नॉन व्हायरुलंट, रफ, नॉन पॅथोजेनिक, नॉन कॅप्सुलेटेड आर टाईप म्हणलेला आहे. सेकंड टाइप जो आहे तो नॉन व्हायरुलंट आहे. नॉन व्हायरुलंट म्हणजे त्याच्यामुळे इन्फेक्शन होणार नाही, तो रफ आहे. नॉन पॅथोजेनिक म्हणलेला आहे, इन्फेक्शन त्याच्यापासून स्प्रेड होणार नाही आणि नॉन कॅप्सुलेटेड आहे, त्या बॅक्टेरियमच्या वरती कव्हरिंग नाही. असा जो नॉन व्हायरुलंट नॉन पॅथोजेनिक आहे त्याला आर टाईपचा स्ट्रेन म्हणलेला आहे आणि व्हायरुलंट पॅथोजेनिक आहे त्याला काय म्हणलेलं आहे एस टाईपचा स्ट्रेन म्हणलेला आहे. असे 2 स्ट्रेन त्यानं ह्या एक्सपेरिमेंटसाठी वापरलेले होते आणि त्यानं 4 एक्सपेरिमेंट वेगवेगळे केलेले आहेत 4 स्टेप मध्ये. ते कोणते एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत,
that we have to see here. So here Griffith conducted 4 experiments on these bacteria. S type bacteria causing infection of pneumonia, R type bacteria not causing infection of pneumonia. असे 2 स्ट्रेन घेतले आणि 4 एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत using this bacteria. So here first experiment, he injected bacteria of strain R to mice. The mice survived because it did not develop pneumonia. In first experiment, he injected the bacteria of strain R to mice, and after he observed that the mice survived because there is no development of pneumonia into that mice. म्हणजे बघा पहिल्या एक्सपेरिमेंट मध्ये काय केलेलं आहे त्यांनी R स्ट्रेनचा बॅक्टेरिया घेतला आणि ते माऊसच्या बॉडीमध्ये म्हणजे उंदराच्या बॉडीमध्ये इंजेक्ट केले आणि नंतर त्या उंदराला काहीही झालं नाही, त्याला निमोनिया झाला नाही, त्यामुळे उंदीर जगला, सर्व्हाइव्ह झाला, तो मेला नाही. ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेप त्याने केलेली आहे. सेकंड इथं आपण बघितलं तर ही इंजेक्टेड बॅक्टेरिया ऑफ S strain to mice and the mice developed pneumonia and died. S type आताच आपण बघितलेला S type आहे तो व्हायरुलंट आहे, पॅथोजेनिक आहे, एनकॅप्सुलेटेड आहे. त्यामुळे S टाईपचा स्ट्रेन ज्या वेळेला माईसला इंजेक्शन दिलं त्यावेळेला माईस मध्ये काय झालेलं आहे, निमोनिया झालेला आहे माईसला आणि माऊस जो आहे तो मेलेला आहे असं त्याच्या लक्षात आलं. थर्ड स्टेप मध्ये त्याने काय केलं बघा, ही इंजेक्टेड हीट किल्ड S strain बॅक्टेरिया टू माईस अँड वन्स अगेन द माईस सर्व्हाइव्ह. बघा तिसऱ्या स्टेप मध्ये त्याने काय केलेलं आहे, हीट किल्ड S strain बॅक्टेरिया वापरलेला आहे. हीट किल्ड म्हणजे काय, S strain बॅक्टेरियाला थोडीशी हीट दिली त्यांनी. Some heat was given to this S strain bacteria and afterwards those S strain bacteria are injected into the mice body and there is no development of pneumonia in the body of mice and hence mice survived. Heat killed केल्यामुळे त्याची पॅथोजेनिक ॲबिलिटी जी आहे ती काय झाली, थोडीशी नष्ट झाली असेल किंवा काय त्याच्यामध्ये चेंज झालेला असेल हीट किल केल्यामुळे, पण माऊसला काय झालेलं आहे, निमोनिया झालेला नाही आणि तो माऊस जिवंत राहील. नेक्स्ट याच्यामध्ये काय केलेलं बघा, ही मिक्स्ड हीट किल्ड S बॅक्टेरिया विथ लाईव्ह बॅक्टेरिया ऑफ स्ट्रेन R अँड इंजेक्टेड टू माईस, द माईस डाईड. फोर्थ स्टेप मध्ये त्याने काय केलं बघा, हीट किल्ड S बॅक्टेरिया प्लस लाईव्ह बॅक्टेरिया ऑफ R स्ट्रेन एकत्र केले आणि त्याचं इंजेक्शन त्या माईसला दिलं तर माईस डेड झालेला बघायला मिळाला कारण त्या माईसला निमोनिया त्याला झालेलं आढळून आलं. 4 स्टेप त्याने एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत बघा. पहिल्यांदा पुन्हा एकदा, फर्स्टली ही इंजेक्टेड R strain टू माईस, माईस सर्व्हाइव्ह. सेकंडली ही इंजेक्टेड S strain टू माईस, माईस डेव्हलप निमोनिया अँड माईस गेट डेड. thirdly he injected heat killed S strain bacteria to mice, mice survived. And fourthly heat killed S bacteria plus live R bacteria and the mice get dead. असे 4 स्टेप त्याने केल्यानंतर Griffith recovered a large number of live strain of S bacteria from the blood of dead mice. हा जो चौथा स्टेप त्याने केलेला होता किंवा चौथा एक्सपेरिमेंट जो केलेला आहे की त्याच्यामध्ये हीट किल्ड S बॅक्टेरिया प्लस लाईव्ह बॅक्टेरिया ऑफ R strain यांचं कॉम्बिनेशन त्या माईसला दिल्यानंतर माईस डेड झालेली होती. त्या माईसच्या बॉडी मधून त्याला काय सापडलं, ही रिकवर्ड लार्ज नंबर ऑफ लाईव्ह S strain बॅक्टेरिया, लाईव्ह S strainच्या बॅक्टेरिया त्याला मिळाल्या फ्रॉम द ब्लड ऑफ डेड माईस. हा जो 4 नंबरचा उंदीर होता त्याच्या बॉडीमध्ये हीट किल्ड S बॅक्टेरिया आणि R लिव्हिंग बॅक्टेरिया असे दोन्ही टाकलेले होते आणि त्याला काय आढळून आलेलं आहे तर लिव्हिंग S strain बॅक्टेरिया बघायला मिळाले. मग त्याने त्याच्यावरती विचार केला की काय त्यानं नेमकं झालेलं आहे त्या उंदराच्या बॉडीमध्ये. सो हिअर इन द डायग्राम वी हॅव टू सी Griffith's experiment. Here you can see first R strain that is non-virulent is injected into the mice and mouse injected with R strain lives म्हणलेला आहे. का लाईव्ह झालेला आहे तर हा नॉन व्हायरुलंट आहे, नॉन पॅथोजेनिक आहे, नो निमोनिया, therefore mouse injected with R strain is living condition. Okay. Second experiment त्याने काय केलेलं आहे, he used S strain which is virulent, inject mouse with S strain, mouse injected with S strain dies म्हणलेला आहे. S strain ने इंजेक्शन केल्यानंतर माऊस काय झाला, मेला कारण त्याला निमोनिया झाला. थर्ड एक्सपेरिमेंट मध्ये त्याने काय केलेलं आहे, हीट किल्ड S strain वापरलेला आहे. म्हणजे ह्या S strainच्या ज्या बॅक्टेरिया होत्या त्याला थोडस टेम्परेचरची ट्रीटमेंट दिली, हीट किल्ड कंडिशन केली, इंजेक्ट माइस विथ हीट किल्ड S strain, माउस इंजेक्टेड विथ हीट किल्ड S strain lives.
हिट किल्ड दिल्यामुळं निमोनिया त्या उंदराला झाला नाही. चौथ्या स्टेपला त्याने काय केलं, दे यूज हिट किल्ड एस स्ट्रेन अँड लिव्हिंग आर स्ट्रेन and mixture of this heat killed S strain and R strain injected to the mouse body. Mouse injected with this strain, both mixture of strain dies because it shows the development of the pneumonia. हा एक्सपेरिमेंट इथं अतिशय महत्वाचा ग्रिफिथनं कॅरी आउट केलेला होता. त्याचा टॅब्युलर फॉर्म मध्ये जर करायचं म्हटलं तर आपण असं बघू शकतो की त्यानं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. आर टाईप अव्हायरुलंट जो आहे स्ट्रेन वापरला. माइस डिड नॉट शो निमोनिया अँड इट अलाइव्ह, जे तो जिवंत राहिलेला आहे. सेकंड एक्सपेरिमेंट मध्ये यस टाईप व्हायरुलंट वापरला. माउस शोज निमोनिया, इट डाईज. थर्ड एक्सपेरिमेंट हिट किल्ड यस टाईप त्यानं स्ट्रेन वापरला. माउस नॉट शो निमोनिया, इट अलाइव्ह. अँड फोर्थ मध्ये त्याने काय केलं, हिट किल्ड यस टाईप आणि लिव्हिंग आर टाईप या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन केलं. माउसला निमोनिया झाला आणि उंदीर मेला. मग ह्या चौथ्या एक्सपेरिमेंट मध्ये त्याला काहीतरी असं विचार त्याने केला की हिट किल्ड एस टाईप आणि लिव्हिंग आर टाईप टाकल्यानंतर लिव्हिंग एस टाईपचे पॅथोजन कसे तयार झाले याच्यावरती त्याने विचार केला. आणि मग त्याच्या कन्क्लुजन मध्ये त्याला असं दिसून आलं, फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स इट वॉज फाउंड दॅट व्हेन अलॉंग विथ द हिट किल्ड एस टाईप आर टाईप बॅक्टेरिया वॉज इंजेक्टेड इन टू माइस बिकेम डेड. म्हणजे ज्या वेळेला हिट किल्ड एस टाईप आणि आर टाईप याचं एकत्रित इंजेक्शन त्या उंदराला दिलं त्यावेळेला माइस बिकेम डेड म्हणलेलं आहे. And when blood sample from dead mice was cultured, colonies of living S type were obtained. ज्या वेळेला त्यानं त्या उंदराच्या बॉडी मधलं रक्त घेतलं आणि त्याचं कल्चर केलं ब्लड सॅम्पलचं त्या डेड माइसच्या बॉडी मध्ये, त्याला काय दिसून आलं, लिव्हिंग एस टाईपचे बॅक्टेरिया त्याला ऑब्टेन झाले, त्याला मिळाले. पण ऍक्च्युली त्याने वापरताना काय वापरलेलं होतं, हिट किल्ड एस टाईप आणि आर टाईप वापरलेलं होतं. अँड हिअर from these experiments, Griffith concluded that something from S type, that is heat killed S type, has passed to R type, due to which R type bacteria become virulent and pathogenic. ज्या वेळेला त्यानं हिट किल्ड वापरलेलं होतं, इथे हिट किल्ड एस टाईप वापरलेलं आहे आणि लिव्हिंग आर टाईप वापरले, ह्या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन करून ज्या वेळेला त्या उंदराला इंजेक्शन दिलं त्यावेळेला समथिंग फ्रॉम दिस हिट किल्ड एस टाईप हॅज पास्ड to the R type, due to which that R type bacteria become virulent and pathogenic. Okay, and here hence this change is due to transformation of something which killed the mouse due to pneumonia. बघा याच्यावरून त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, hence this change is due to, म्हणजे हा चेंज का झाला, R टाईपचं व्हायरुलंट किंवा पॅथोजेनिक मध्ये का कन्व्हर्जन झालं, तर this change is due to the transformation of something. काहीतरी ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे जे त्या माऊसला निमोनिया कॉज करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल झालेलं बघायला मिळालं. आणि ग्रिफिथ नेम्ड दिस समथिंग ऍज अ ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल. इट वॉज लॅटर प्रूव्ड दॅट दिस ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल इज अ डीएनए. म्हणजे ग्रिफिथनं त्याला काय नाव दिलं, त्याला काय आहे ते सांगता आलं नाही, पण त्याने फक्त एवढं सांगितलं की काहीतरी ट्रान्सफॉर्म झालेलं आहे हिट किल्ड एस टाईप मधून आर किल्ड मधून. आणि त्या काहीतरीला त्यानं काय नाव दिलेलं आहे, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ समथिंगला त्याने काय नाव दिलेलं आहे, तर ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल. आणि लॅटर ऑन दिस ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल इज प्रूव्ड दॅट इज अ डीएनए. नंतरच्या पुढच्या काळामध्ये अनेक लोकांनी पुन्हा काही एक्सपेरिमेंट केले आणि त्यावेळेला असं लक्षात आलं की हे ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल म्हणजेच डीएनए आहे. म्हणजेच हिट किल्ड एस टाईपच्या बॅक्टेरिया मधला डीएनए जो आहे तो आर टाईपच्या बॅक्टेरियामध्ये गेला आणि त्यामुळे आर टाईपच्या बॅक्टेरियाचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालेलं आहे, लिव्हिंग एस टाईप मध्ये झालेलं आहे. त्यामुळे त्या उंदराला निमोनिया झाला आणि तो उंदीर काय झाला, मेला. या पद्धतीनं ग्रिफिथचा हा पहिला एक्सपेरिमेंट आपल्याला अशा पद्धतीनं त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला सांगता येईल. मग ऍक्च्युअली डीएनए आहे का अजून काय आहे हे बघण्यासाठी पुढे ह्या तिघांनी मिळून एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. एव्हरी, मॅककार्टी आणि मॅक्लॉइड एक्सपेरिमेंट म्हणलेला आहे. हिअर in 1944, after 10 years of research and experimentation, जवळजवळ 10 वर्ष यांनी याच्यावरती एक्सपेरिमेंट्स केलेले आहेत. 3 सायंटिस्ट आहेत बघा, US मायक्रोबायोलॉजिस्ट म्हणलेला आहे ओसवाल्ड टी एव्हरी, कॉलिन एम मॅक्लॉइड अँड मॅकलिन मॅककार्टी, ऑल ऍट द रॉकफेलर युनिव्हर्सिटी इन द न्यूयॉर्क. एकत्रित काम करत होते न्यूयॉर्क मध्ये रॉकफेलर युनिव्हर्सिटीमध्ये. दे टुगेदरली फर्स्ट एव्हिडन्स्ड दॅट the DNA is the genetic material that is the transforming principle through the experiment.
ग्रिफिथनं जो एक्सपेरिमेंट केलेला होता त्याच्यामध्ये त्याने जे सांगितलेलं होतं की ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल आहे, बट व्हॉट इज दॅट ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल? दॅट इज नथिंग बट द डीएनए. दॅट फर्स्ट proof of the evidence was given by the experiments of these three scientists, that is Avery, McCarthy and McLeod experiments. So here for this experiment, they purified DNA, RNA, proteins, that is enzymes, and other materials from the cell-free extract of the S cells or strain. म्हणजे ह्याच्यासाठी त्यांनी एक्सपेरिमेंट मध्ये काय वापरलेलं आहे तर S सेलचा जो स्ट्रेन आहे, जे S टाइपचे जे बॅक्टेरिया आहेत त्या बॅक्टेरियामधून त्यांनी डीएनए प्युरिफाय करून सेपरेट केला, आरएनए प्युरिफाय करून सेपरेट केला, प्रोटीन प्युरिफाय करून सेपरेट केले, आणि जे काय अदर मटेरियल त्याच्यामध्ये असतील असे 4 मटेरियल त्यांनी सेपरेट केले. डीएनए केला, आरएनए सेपरेट केला, प्रोटीन सेपरेट केला आणि अदर मटेरियल सेपरेट केले. आणि मग त्यांनी डिफरंट एक्सपेरिमेंट त्याच्यावरती पुन्हा करून बघितले. ते काय आहेत बघा. इच एक्सट्रॅक्ट वॉज सेपरेटली मिक्स्ड विथ आर टाइप to see which chemical component could transform living R type to S type. Then afterwards त्यांनी काय केलं बघा. Firstly they have extracted DNA as a separate, RNA as a separate, protein as a separate and other materials as a separate. त्या लिव्हिंग S टाइपच्या ज्या बॅक्टेरिया होत्या त्या बॅक्टेरियाच्या बॉडी मधून त्यांनी डीएनए एका बाजूला सेपरेट केला, आरएनए एका बाजूला सेपरेट केला, प्रोटीन एका बाजूला सेपरेट केला आणि जे काही बाकी अदर कार्बोहायड्रेट वगैरे जे काही मटेरियल असेल ते बाजूला केले. अँड देन these 4 extracts, that is DNA, protein and then जे काही अदर मटेरियल आहे पॉलिसॅकराइड, सुक्रोज वगैरे हे सगळं 4ही मटेरियल त्यांनी बाजूला केलं. आणि इच एक्स्ट्रॅक्ट वॉज सेपरेटली मिक्स्ड विथ द आर टाइप. आणि सगळं सेपरेटली काय केलं, आर टाइपच्या बॅक्टेरिया असणाऱ्या टेस्ट ट्यूब मध्ये किंवा जे काही त्यांनी मटेरियल वापरलं असेल त्याच्यामध्ये ऍड केले. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी बघितलं की नेमकं कुठल्या मटेरियल बरोबर मिक्सिंग झाल्यानंतर आर टाइपचं कन्व्हर्जन हे एस टाइप मध्ये होतं. मग त्याच्यामध्ये त्यांना ओनली द कल्चर कंटेनिंग or the culture that is received the DNA fraction of the extract from virulent S type converts R type into capsulated S type and become pathogenic. So after this experiment, what they concluded that ज्यावेळेला ते 4ही एक्स्ट्रॅक्ट 4 वेगवेगळ्या टेस्ट ट्यूब मध्ये टाकलं आर टाइप असणार आहे त्यावेळेला ओनली द कल्चर दॅट रिसिव्ड डीएनए फ्रॅक्शन, ज्या आर टाइप मध्ये डीएनए फ्रॅक्शन टाकलेले होते त्याच एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये व्हायरुलंट एस टाइपचं कन्व्हर्जन, व्हायरुलंट एस टाइप कन्व्हर्ट्स आर टाइप इंटू कॅप्सुलेटेड एस टाइप म्हणलेलं आहे. म्हणजे त्या आर टाइपचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालेलं आहे, एस टाइप मध्ये झालेलं आहे. त्याच्यासाठी एक्स्ट्रॅक्ट वापरलेला होता तो डीएनए फ्रॅक्शन असणार आहे आणि त्यामुळे आर टाइपचं कन्व्हर्जन कॅप्सुलेटेड एस टाइप मध्ये झालं अँड इट बिकम्स पॅथोजेनिक म्हणलेलं आहे. ओके, सो लेट अस सी हिअर. they have discovered that the protein digesting enzymes, that is proteases, RNA digesting enzyme RNases did not affect transformation. So the transforming substance was neither a protein nor RNA. जे त्यांनी काय केलं, प्रोटीएजचा वापर केला, प्रोटीन डायजेस्ट करणारा एन्झाईम आहे, आरएनएचा वापर केला जे आरएनए डायजेस्ट करणारे एन्झाईम आहे. तर त्या प्रोटीएजचा वापर करून आरएनएचा वापर करून सुद्धा ट्रान्सफॉर्मेशन होते किंवा नाही ते बघितलं तर ह्या प्रोटीएज आणि आरएनएचा डू नॉट अफेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणलेलं आहे. त्यामुळं प्रोटीन किंवा आरएनए हे ट्रान्सफॉर्मिंग सबस्टन्स नाही हे त्याने सिद्ध केलं. And DNA digested with DNAs did not inhibit the transformation, did inhibit the transformation, suggesting that DNA caused the transformation. ज्या ठिकाणी डीएनए त्यांनी टाकलेलं होतं त्याच्याबरोबरच त्यांनी काय केलं, डीएनएस पण टाकलं. डीएनएस टाकल्यामुळे काय झालं, डीएनएचं डायजेशन झालं. डीएनए जो आहे तो काय झाला, डिस्ट्रॉय झाला आणि त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये त्यांना ट्रान्सफॉर्मेशन बघायला मिळाले नाही. इनहिबिट द ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणलेलं आहे. इनहिबिट म्हणजे काय, तिथं ट्रान्सफॉर्मेशन झालं नाही. का झालं नाही, डीएनएचं डायजेशन झाल्यामुळे झालं नाही. का डीएनएचं डायजेशन झालं तर तिथं एक हा एन्झाईम वापरला डीएनएच, आणि त्याच्या अर्थी डीएनए तिथं नसल्यामुळे ट्रान्सफॉर्मेशन झालं नाही. या अर्थी डीएनएस काय असणार आहे, जेनेटिक मटेरियल असणार आहे. हे त्यांनी एक्सपेरिमेंटली काय केलेलं आहे, प्रूव्ह केलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट इयर एक्झाम्पल आपण डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशन बघूया. इथं त्यांनी काय केलेलं आहे बघा, हिट किल्ड एस सेल घेतलेली आहे आणि त्याच्यामधून त्यांनी लिपिड बाजूला केले, शुगर बाजूला केले, डीएनए बाजूला केलं, आरएनए बाजूला केले आणि
टेस्ट ट्यूब मध्ये तिन्ही टाकलेले आहेत बघ. इथं प्रोटीन आहे, RNA आहे, DNA आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय टाकलं, प्रोटीनेज एन्झाईम टाकलं, याच्यामध्ये RNAज एन्झाईम टाकलं, याच्यामध्ये DNAज एन्झाईम टाकलं आणि त्याच्यामध्ये R सेल्स जे आहेत ते ऍड केले एका बीकर मध्ये किंवा एखाद्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये. आणि इथं तिन्ही मध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, इथं R सेल टाकलेले आहे, इथं R सेल टाकलेले आहे, इथं R सेल टाकलेले आहे. याच्यामध्ये प्रोटीन नाही, याच्यामध्ये RNA नाही, याच्यामध्ये DNA नाही. तर या ठिकाणी आरचं कन्व्हर्जन यस मध्ये कुठं कुठं झालेलं आहे बघा, तिन्ही याच्यामध्ये बघा. ऍड R सेल म्हणलेलं आहे, इथं यस सेल अपियर झालेले आहे, इथं पण यस सेल अपियर झालेले आहे. कुठं, जिथं RNA नाही, जिथं प्रोटीन नाही, अशा ठिकाणी यस सेल अपियर झालेले आहेत. आणि जिथं DNAज एन्झाईम टाकलेला आहे त्यामुळे DNA नाही, ऍड R सेल म्हणलेलं आहे, नो यस सेल अपियर म्हणलेलं आहे. इथं मात्र यस सेल अपियर झालेली नाही. म्हणजे DNAज एन्झाईम जिथं टाकलेला असेल त्या ठिकाणी यस सेल अपियर झालेली नाही. आणि जिथं DNA सोडून प्रोटीनेज आणि RNAज टाकलेला आहे तिथं मात्र यस सेल अपियर झालेली आहे. याच्यावरनं त्यांनी फायनल कन्क्लुजन काय काढलं, तर DNA हेच काय आहे, जेनेटिक मटेरियल आहे. कारण याच्यामध्ये DNAज न टाकल्यामुळे DNA ऍज इट इज राहिलेला आहे, इथं पण DNAज न टाकल्यामुळे DNA ऍज इट इज राहिलेला आहे. त्यामुळे या दोन्ही सेलमध्ये किंवा ह्या दोन्ही पहिल्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये आणि दुसऱ्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये काय झालेलं आहे, DNA तयार झालेला आहे. त्यामुळे R टाईपचे सेलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालेलं आहे, यस सेलमध्ये झालेलं आहे. पण शेवटच्या याच्यामध्ये बघा इथं DNAज टाकल्यामुळं इथं DNAज नाही आणि DNA नसल्यामुळे R सेलचं कन्व्हर्जन यस सेलमध्ये झालेलं नाही. हे कन्क्लुजन त्यांनी ह्या एक्सपेरिमेंट वरनं काढलं. ज्या अर्थी इथं DNA असल्यामुळे R चं यस मध्ये कन्व्हर्जन झालं, इकडं पण सेकंड एक्सपेरिमेंट मध्ये R चं यस मध्ये कन्व्हर्जन झालं. या दोन्ही मधून त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की DNA कॉज्ड ट्रान्सफॉर्मेशन, DNA मुळेच काय झालेलं आहे, त्या सेलचं लिव्हिंग R सेलचं कन्व्हर्जन लिव्हिंग यस सेल मध्ये झालेलं आहे. नॉन व्हायरुलंट R टाईप होतं, त्याचं कन्व्हर्जन व्हायरुलंट यस टाईप मध्ये झालेलं आहे. हा एक्सपेरिमेंट त्यांनी त्याच्यावरती शोधून काढलेला आहे. अँड दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड दॅट द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल इज अ DNA. आणि ह्या सगळ्या एक्सपेरिमेंट वरनं त्यांनी काय काढलेलं आहे, DNA हेच ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल आहे हे शोधून काढलेलं आहे. समजलं का बघा, याच्यामध्ये कोणाची काय अडचण आहे, चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या मला. हे दोन एक्सपेरिमेंट समजले का, याच्यात कोणाची अडचण आहे? पुढचा अजून एक एक्सपेरिमेंट बघायचा आहे पण वेळ फार कमी आहे, त्यामुळं आता 4 मिनिटांमध्ये तो होणार नाही, तो आपण उद्याच्या लेक्चरला बघू. बघा इथं दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड दॅट ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल इज DNA बट ऑल बायोलॉजिस्ट वेअर नॉट कन्व्हिन्स्ड. तर म्हणजे इथं ह्या दोन एक्सपेरिमेंट मधून आपल्या लक्षात आलं की DNA हे जेनेटिक मटेरियल आहे किंवा DNA हाच ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल आहे, परंतु सगळ्यांनी ते मान्य केलं नाही. अँड फायनली अल्फ्रेड हर्शे अँड मार्था चेस 1952 proved that DNA is the genetic material and not proteins by using bacteriophages. मग हा जो हर्षे आणि चेस आहेत हे दोघ जणांनी मिळून 1952 साली काय केलेलं आहे, DNA हेच जेनेटिक मटेरियल आहे, प्रोटीन नाही. याच्यासाठी बॅक्टेरियोफाजचा त्यांनी वापर केलेला आहे. तर तो एक्सपेरिमेंट आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचा आहे पण तो आता होणार नाही, फक्त आपण बॅक्टेरियोफाजची माहिती घेऊ काय केलेलं होतं त्याने एक्सपेरिमेंट साठी. तर हर्षे आणि चेस एक्सपेरिमेंट आहे बघा. हर्षे अँड चेस वर्कड विथ द व्हायरसेस दॅट इन्फेक्ट बॅक्टेरिया, त्याला बॅक्टेरियोफेजेस म्हणलं जातं, विच इज कंपोज्ड ऑफ DNA अँड प्रोटीन. इन प्रिव्हियस इयर इन 11th स्टँडर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हायरसेस यू हॅव स्टडीड. प्लांट व्हायरसेस असतात, अॅनिमल व्हायरसेस असतात, बॅक्टेरियल व्हायरसेस असतात. प्लांटला इन्फेक्ट करणारे प्लांट व्हायरसेस, अॅनिमलला इन्फेक्ट करणारे अॅनिमल व्हायरसेस आणि बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करणारे बॅक्टेरियल व्हायरसेस, किंवा त्याला शब्द वापरला जातो बॅक्टेरियोफेजेस. आता ह्या बॅक्टेरियोफेजेसचं स्ट्रक्चर काय आहे, तर त्याच्यामधलं जेनेटिक मटेरियल जे असतं ते DNAच्या फॉर्म मध्ये असतं आणि त्याचं वरचं कवरिंग जे आहे कॅप्सिड आपण त्याला म्हणतो, ते प्रोटीन पासून बनलेलं असतं. तर त्याचं आपण स्ट्रक्चर बघूया इथं. तर हे आपण लास्ट इयरला 11वीला बघितलेलं होतं बघा. हे बॅक्टेरियोफाजचं स्ट्रक्चर आहे 2D आणि 3D. तर हे वरचं जे स्ट्रक्चर दिसते त्याच्या आतमध्ये हे जे आहे हे जेनेटिक मटेरियल आहे बघा, हे DNAच्या फॉर्म मध्ये आहे, ब्ल्यू कलरनं दाखवलेलं. आणि कडेचं जे कवरिंग आहे या व्हायरसच्या कडेचं कवरिंग जे ब्लॅक
डार्क ब्लॅक कलरने दाखवलेलं आहे. हे सगळं प्रोटीन पासून बनलेलं आहे. आणि म्हणूनच हे एक्सपेरिमेंट साठी ह्या हर्षी आणि चेसनं वापरलेलं आहे, कारण बॅक्टेरियोफाजेस मध्ये सेंटरला डीएनए ॲज अ जेनेटिक मटेरियल असतो आणि त्याच्या वरचं कडेचं जे कोटिंग आहे, प्रोटीन कोटिंग असतं, त्याला कॅप्सिड पण म्हणलं जातं. हे जे आहे त्याला कॅप्सिड म्हणायचं आणि हे जे आहे ते त्याचं जेनेटिक मटेरियल आहे. हे सेपरेट सेपरेट आहे. इथं सेंटरला डीएनए आहे आणि कडेला प्रोटीन आहे, म्हणून ह्याचा वापर त्यांनी ह्या एक्सपेरिमेंट साठी केलेला आहे. हे त्याची 2D डायग्राम आहे आणि इकडे तुम्ही 3D डायग्राम बघू शकताय. हे हेड आहे, मधला भाग म्हणजे कॉलर आणि खालचा भाग म्हणजे टेल आहे आणि त्याला खाली बेस प्लेट आणि असे पायासारखे स्ट्रक्चर असतात, ज्याच्यामुळे ते बॅक्टेरियाला चिकटू शकतात. ते कसे चिकटतात तर त्याची पण एक डायग्राम आहे, ती बघूया आपण इथं. The bacteriophages attaches to bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. ज्या वेळेला ह्या बॅक्टेरियोफेजेस अटॅक करतात, बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करतात, त्यावेळेला फक्त त्याचं जेनेटिक मटेरियल आतमध्ये जातं, प्रोटीन कोट आत जात नाही. त्यासाठी ही डायग्राम बघा. तर इथं ही बॅक्टेरियल सेल खाली दाखवलेली आहे आणि हा बॅक्टेरियोफाज आहे. त्याच्यामध्ये त्याचा व्हायरल डीएनए किंवा आरएनए काही असेल, पण डीएनए आपण कन्सिडर करूया इथं. तर हे स्ट्रक्चर मध्ये बघितलं तर ज्यावेळेला हा इन्फेक्शन करतो त्यावेळेला व्हायरल जिनोम म्हणजेच डीएनए असेल किंवा आरएनए असेल तो फक्त आत जातो. हे प्रोटीन कोटिंग आहे ब्लॅक कलरचं, ते आत जात नाही. हा स्वतःचा बॅक्टेरियाचा जिनोम आहे आणि हा जो रेड कलरचा दाखवलेला आहे तो कुणाचा जिनोम आहे किंवा कुणाचा जीन आहे तर व्हायरसचा जीन आहे. बॅक्टेरियोफाजेस किंवा बॅक्टेरियल व्हायरस म्हणलेला आहे. म्हणजे याच्यामध्ये लक्षात येईल की फक्त जेनेटिक मटेरियल आत जातं, वरचं जे कोटिंग आहे ते वरच राहतं. ह्या दोन कॅरेक्टरिस्टिक फीचरमुळे बॅक्टेरियोफाजचा वापर ह्या हर्षी आणि चेसने केलेला आहे. ओके, सो डिटेल त्याने एक्सपेरिमेंट काय केला तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे, कारण 1 मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिलेला आहे. थांबूया आपण इथं.